پتا ہے گرو کیا کرتا ہے؟ گرو تمہارا سہارا نہیں بنتا، بلکہ وہ تمہیں سہاروں سے آزاد کرتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے آپ پر منحصر نہیں کرتا، تمہیں تم پر پھینک دیتا ہے۔ وہ دوسرے کو فنا کر دیتا ہے، وہ دوسرا جسے تم الزام دیتے ہو، وہ دوسرا جس کو ہر دم ڈھونڈتے ہو، وہ تمہیں اس دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تم سہارا ڈھونڈنے ہی مرشد، گرو، صوفی کے پاس جاتے ہو، اپنی ذمہ داری اس پر ڈال دینا چاہتے ہو، مگر وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ تمہاری ذمہ داری تم پر ڈال دیتا ہے۔ تم ڈوب رہے ہو تو وہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کیونکہ مرشد کا تو کہنا ہی یہی ہے کہ ہر ہاتھ خطرناک ہے، ہر سہارا مہلک ہے، سب سہارے خطرناک ہیں۔ تم جو بھٹکے ہو تم مشکلوں کی وجہ سے نہیں بھٹکے ہو، چیلنجز کی وجہ سے نہیں بھٹکے ہو، بلکہ چیلنجز اور مشکلوں کی وجہ سے تو تم آگے بڑھے ہو۔ تم نے ارتقاء کی سیڑھیاں طے کی ہیں۔ تم اگر بھٹکے ہو تو سہاروں کی وجہ سے بھٹک گئے ہو۔ ہر ایجاد، ہر دریافت چیلنج تھی، مگر تم نے دریافتیں کیں، ایجادیں کیں، باہری دنیا کا نقشہ بدل دیا، مگر اب وہی ٹیکنالوجی، وہی ایجادیں تمہارے پاس ہیں، اب وہ تمہارا سہارا ہیں۔ خود ہی حساب لگا لو کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجادیں، یہ دریافتیں تمہیں کمزور کر رہی ہیں یا طاقتور بنا رہی ہیں۔ تمہارے سامنے چیلنج تھا سفر کا، تم نے گاڑیاں، جہاز بنائے، اب وہ گاڑیاں اور جہاز تمہارا سہارا بن گئے ہیں۔ تمہارے پاس چیلنج تھا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، تم نے فون، موبائل، ٹی وی، سینما تخلیق کیے۔ جب یہ تخلیق ہو گئے تو اب خود فیصلہ کرو، یہ چیزیں تمہیں طاقت دے رہی ہیں یا کمزوری؟ تمہارے پاس سیکیورٹی کا جب چیلنج تھا تو تب تم اسلحہ بنا رہے تھے، اور اب جب اسلحہ بنا لیا تو سوچو، زیادہ سیکیور ہو گئے ہو یا پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ؟ چیلنجز تمہیں خود پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور سہارے تمہیں تم سے دور لے جاتے ہیں۔ سہارے مت مانگو، تم اکیلے ہو، تمہاری ہستی، تمہاری بینگ اکیلی ہے۔ جس دن تم اس حقیقت کو قبول کر گئے، اس سچ کو جس دن مان لیا، تم ہر سہارے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم ڈوبتے ہو، بھٹکتے ہو، پریشان ہوتے ہو تو سہارے مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، مگر یہ جانتے ہی نہیں کہ لائف کا میکینزم کیا ہے۔ تم قطرے ہو اور دریا میں ہو، اور دریا کا پتہ ہے تمہارے لیے کیا پیغام ہے؟ دریا کو اپنی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ تم سمجھ ہی نہیں رہے کہ زندگی کا سمندر اپنی ہستی کا پورا احساس رکھتا ہے، وہ اپنی روانیوں میں رواں ہے، مست ہے۔ یہ زندگی، یہ پوری کائنات تمہارے جسم کے جیسی ہے، اور تمہارا جسم اپنی موج میں ہمیشہ مست ہوتا ہے۔ تمہارا ذہن افکار، پریشانیوں، سٹریس میں ڈوبا ہوا بھی ہو تو اس سے جسم کے تقاضے مرتے کبھی نہیں۔ کوئی عزیز سے عزیز ہستی بھی مر جائے تو تمہارا جسم سانس لینا نہیں چھوڑتا، خوراک، پانی لینا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے جسم کا کوئی اہم سے اہم عضو بھی بیکار ہو جائے تو جسم کے تقاضوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہستی بھی ایسے ہی کام کرتی ہے، بینگ کا بھی یہی ڈھنگ ہے۔ تم چاہے خود کو جو بھی مان کر بیٹھے ہو، تمہارے خیال میں تم پر جو بھی قیامت ٹوٹی پڑی ہو، زندگی کا سمندر اپنی روانیوں میں رواں ہے، مست ہے۔ تمہاری کشتی ڈوبے یا پار ہو، سمندر کو اس سے کیا لینا دینا؟ سمندر اپنی ہی لہروں میں مست ہے۔ تم ڈوبو یا بچو، یہ تم جانو۔
गुरु तुम्हें पूरे का पूरा मालिक बना देता है। हाँ, ये मिल्कियत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तुम अपने मालिक बन जाते हो तो तुम अकेले हो जाते हो कि वो बहाना तक नहीं बचता कि जिसके सर सारा इल्जाम थोप कर तुम खुद एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम गौर करो ना, तुम्हारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारी कोई भी नाकामी हो उसकी जिम्मेदारी किसी पर डाल दी जाए। ये इंसान की बहुत गहरी चाल है। तुम जब भी दुखी होते हो तो फौरन ये ढूंढने लग जाते हो कि कौन तुम्हें दुखी कर रहा है। ये ख्याल भी कभी नहीं आता कि ये दुख मेरा अपना तख्लीक करता भी हो सकता है। बीवी ने कुछ कहा, शौहर ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कर दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, हालात ऐसे हैं। तुम फौरन कोई ना कोई बहाना खोजते हो, क्योंकि इस हकीकत को कभी कबूल ही नहीं करते कि तुम अपनी वजह से दुखी हो, अपनी वजह से नाकाम हो। अब इस नफ्सियात पे गौर करो, क्यों तुम ऐसा कहते हो? क्योंकि तुम ये मानते हो कि दुखी मैं नहीं होना चाहता। जब तुम दुखी होना नहीं चाहते तो फिर अपनी वजह से कैसे दुखी होगे? इसलिए तुम ये कहते हो कि कोई और दुखी कर रहा है, दूसरा दुख दे रहा है, वो दूसरा कि जो इस पूरी कायनात में कहीं है ही नहीं। तुम कहते हो कोई और है जो तुम्हारी जिंदगी में दुख के कांटे बो रहा है, मैं तो फूल ही मांगता हूँ। इसलिए तुम ये नतीजा निकालते हो कि अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो जिम्मेदार कोई और है, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि किसी को क्या पड़ी है तुम्हारे लिए कांटे बोए। किसी के पास इतनी फुर्सत है ही कहाँ, कोई भी नहीं है। बस तुमने खुद ही दूसरा तख्लीक किया है और खुद के तख्लीक किए हुए इस दूसरे पर सारा इल्जाम डाल देते हो, ताकि जिसे तुम समझते हो उस पर कोई इल्जाम ना आए। तुम गौर से देखो, सब कहते हैं कि मैं सुख चाहता हूं, लेकिन सब ने ही दुख को शिद्दत से पकड़ रखा है। ये अजीब सा तजाद है। वो इंसान जो दुख को ऐसे कस के पकड़े हुए है, उसका सुख को चाहने का आखिर मतलब ही क्या है? और मजे की बात यह है कि जिसको तुम सुख कहते हो वो दुख ही का नाम है। कभी गौर करो ना, एक आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत हो, इज्जत का मिलना सुख है, मगर जो आदमी इज्जत चाहता है वो हद तक का क्या करेगा? हकीकत ये है कि इज्जत के चाहने में ही हद तक का दुख छुपा है, क्योंकि जैसे ही तुम इज्जत मांगते हो, हद तक के इम्कानात खुद ब खुद पैदा हो गए। हद तक इज्जत का ही साया है। जिस्म चाहोगे तो साया कहाँ जाएगा? इज्जत चाहोगे तो हद तक कहाँ जाएगी? गौर से मुशाहिदा करो, जितना तुम ज्यादा इज्जत चाहते हो, दुनिया उतनी ही तुम्हारी हद तक करने पर तुली रहती है। तुम खुद को बड़ा करके दिखाना चाहते हो, दूसरों की कोशिश एक है कि वो तुम्हें छोटा करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैकेनिज्म बड़ा सादा है। तुम अगर बड़े हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे छोटे हैं, और छोटा कोई भी नहीं दिखना चाहता, क्योंकि वो भी वही इज्जत, वही बड़ापन चाहते हैं जो तुम चाहते हो। याद रखो, तुम अगर छोटे होगे तो ही ये बड़े हो सकते हैं। इसीलिए तो ये सारी मुकाबलाबाजी की फिजा तुमने तख्लीक कर रखी है। एक जंग है जो मुसलसल जारी है, दूसरों को पीछे छोड़ने और खुद आगे निकल जाने की ये जंग तुम्हारी दुनिया में हर दम जारी है। ये तुम्हारी दुनिया है। तुम भी इज्जत चाहते हो, दूसरे भी इज्जत चाहते हैं, मगर उनको भी हद तक मिलती है और तुम्हारे हाथ भी हद तक आती है। जरा सोचो ना, दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं और एक एक आदमी 7 अरब लोगों से लड़ रहा है, 7 अरब लोगों से आगे निकलना चाहता है। कौन जीतेगा, 1 या 7 अरब? हर आदमी ये साबित करने पर तुला है
کہ میں بڑا ہوں، اور 7 ارب آدمی یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ آپ بڑے نہیں ہو، وہ بڑے ہیں۔ کیسے تم جیتو گے؟ تمہاری جیت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تم پاگل ہو جاؤ گے اس مقابلے میں، اور ہو رہے ہو۔ اور پا کیا رہے ہو؟ حد تک چھوٹے ہونے کا دکھ، اور کہہ کیا رہے ہو کہ دوسرے مجھے چھوٹا کر رہے ہیں، دوسرے مجھے دکھ دے رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا گہرا خود میں اترو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر تم عزت نہ چاہتے تو کیا تمہیں کوئی بے عزت کر سکتا تھا؟ اگر تم شہرت نہ چاہتے تو کوئی تمہیں بدنام کر سکتا تھا؟ اور کرتا بھی رہتا تو کیا تمہیں چھو سکتا تھا؟ ایک چیل تھی، اس نے ایک مرا ہوا چوہا اٹھا رکھا تھا۔ 25 چیلیں اس کے پیچھے پڑی تھی، اس سے چوہا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چیل پریشان ہو گئی کہ یہ ساری چیلیں کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں۔ اسی کشمکش میں اس کے منہ سے مرا چوہا گر گیا، اور جو ہی وہ چوہا گرا تو اس چیل کے پیچھے جو باقی چیلیں پڑی تھی وہ اسے چھوڑ کر مرے چوہے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ چیل جا کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور غور کرنے لگی۔ غور کرنے پر اسے یہ راز ملا کہ ان چیلوں میں سے کوئی بھی میرے خلاف نہیں تھی، کوئی بھی میری دشمن نہیں تھی۔ میں نے چوہے کو پکڑا تھا اور یہ بھی چوہے کو پکڑنا چاہتی تھی۔ چوہے کے چھوٹتے ہی بات ختم ہو گئی، کوئی دشمن نہ رہا، کوئی مقابلہ نہ رہا۔ اس بات کو سمجھو کہ اگر سارے لوگ تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں تو جانو کہ کوئی مردہ چوہا تم نے پکڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہو اپنی سیاست کو، جو تمہارا سیاستدان سیاسی میدان میں بہت آگے نکل رہا ہوتا ہے، تخت کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، تو کیسے ساری دنیا اس کی ہر حرکت پر نظر گاڑے بیٹھی ہوتی ہے۔ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ آج اس شخص نے فلاں کہا، آج اس شخص نے فلاں کیا۔ وہی سیاستدان زوال پذیر ہو جائے، کہیں گمنامی کی زندگی جینا شروع کر دے تو کسی کو غرض ہی نہیں رہتی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کسی اخبار، کسی ٹی وی پر اس کی خبر نہیں چل رہی ہوتی۔ کیا ہوا؟ مرا چوہا اس کے منہ سے گر گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ سارے دشمن ہیں کیونکہ سارے اسی چوہے کو خود بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ تم ان پر الزام نہ لگاؤ، کیونکہ جو بھول تم کر رہے ہو کم سے کم اتنا حق انہیں بھی تو دو نا۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے کہ چوہے کم ہیں، چیلیں زیادہ ہیں۔ مقابلہ تو ہوگا ہی، لیکن اگر تم چوہے کو چھوڑ دو تو تم خود ہی اس مقابلے سے باہر آ گئے۔ اب تم اس ریس میں دوڑ ہی نہیں رہے، اور چوہے کم ہوں گے ہی، کیونکہ اگر چوہے بھی چیلوں جتنے ہوں تو ان کو پانے میں مزہ ہی کیا رہ جائے گا۔ سوچو نا، 7 ارب کے 7 ارب لوگوں کو نوبیل پرائز مل جائے، صدارتی تمغہ حسن برائے کارکردگی مل جائے، تو نوبیل پرائز یا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ تم لوگوں کی دنیا میں عزت کا مطلب یہی ہے کہ کیا یونیک کامیابی ہے جو تم نے سمیٹی ہے، اور کامیابی کی نیچر جتنی یونیک ہو، کامیابی کا احساس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر 22 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ایک ہی آدمی کے پاس کوئی ایوارڈ ہو تو ہی اس کی اہمیت بنتی ہے نا۔ سب کو ہی وہی عزت، وہی اعزاز مل جائے تو اعزاز اور عزت کی ہی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پھر تو شاید ایسا ہو کہ وہ آدمی ہی خود کو معزز سمجھے کہ جس کے پاس وہ اعزاز نہ ہو۔ انائی زندگی کی نیچر یہی ہے کہ یہاں یونیکنیس کی ویلیو ہے۔ جانتے ہو کوہ نور ہیرے کی ویلیو کیا ہے؟ اگر یہ کوہ نور ہر ایک کے پاس ہوتا تو کیا اس کی ویلیو پھر بھی وہی رہتی؟ اب کوہ نور چونکہ ایک ہے اور سب کے پاس نہیں ہو سکتا، یہی اس کی ویلیو ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو کوہ نور اور کوئلے میں کوئی فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔
दोनों कार्बन हैं। कोयला ही दबा रहे तो सदियों में हीरा बन जाता है, लेकिन कोयले को कौन चाहता है? कोयला किसी के पास हो तो क्या कहेंगे कि बड़ी कीमती चीज है उसके हाथ में। कोयला आम है, हीरा यूनिक है, और यही उसका मकाम है। इंसान भी जब तक यही समझ रहा है कि वो दूसरों जैसा है, वो कोयला है, अब उसमें कोई इंफरादियत नहीं है। अब दूसरों के साथ मुकाबला होगा, लेकिन अगर कोयला कोहे नूर बन जाए तो मुकाबला खत्म, दूसरा खत्म, दूसरा ही मुकाबला है, दूसरा ही कंपटीशन है। अकेला होना ही मकाम अज़मत है। तुम मगर अकेले होने से डरते हो। कभी गौर किया तुमने अपने मसलों पर? ये सारे मसले हमेशा दूसरों से जुड़े होते हैं। कोई बदसूरत है और इस बात पर दुखी है, सोचिए वो क्या कर रहा है। वो खुद को बदसूरत इसलिए समझ रहा है कि दूसरा है जो उसके ख्याल में खूबसूरत है। कोई नाकाम है और इस पर दुखी है क्योंकि दूसरा है जो उसे कामयाब दिखाई दे रहा है। कोई गरीबी का दुख सह रहा है क्योंकि अमीर की शक्ल में दूसरा सामने मौजूद है। इंसानी जिंदगी का सिर्फ एक अलमिया है, खौफ। जिंदगी का अपोजिट मुतजाद मौत नहीं है बल्कि खौफ है। जो खौफ ज़दा है वो जिंदा नहीं है। जिंदा होना और खौफ ज़दा होना एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। अब सोचें ये खौफ कहाँ से आता है? ये खौफ दूसरे से जन्म लेता है। दूसरा खो न जाए, ये खौफ है। फैमिली, बीवी, बच्चे, ओहदा, नौकरी, बिजनेस खो न जाए, इसी का नाम खौफ है। खौफ हमेशा दूसरे की प्रॉपर्टी है। जिंदगी बीइंग अकेली है, उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं, उसके लिए बस होना जरूरी है। कुछ इजाफा हो, तखफीफ हो, इससे जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। और जो अकेले होने को तस्लीम कर लेता है तो उसके लिए ना कोई खौफ है ना गम। और कभी तुमने गौर किया कि दुनिया में जिस मकाम के लिए तुम जुस्तजू करते हो वो मकाम दूसरे को छोटा किए बिना हासिल हो ही नहीं सकता। और मज़े की बात यह है कि जब वो मकाम, वो इज़्ज़त नहीं मिलती तो तुम दुखी होते हो, लेकिन वो इज़्ज़त मिल जाए तो तुम उस पर सुखी नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त जितनी भी मिल जाए इसका आखिरी सिरा नहीं होता। फर्ज करो दौलत में इज़्ज़त ढूंढते हो, तो अब कितनी दौलत तुम्हें मिल जाए कि जब तुम रुक जाओगे। कोई अरबपति, खरबपति कभी किसी मकाम पर रुका है? कभी तिश्नगी कभी मिटी है कहीं? दूसरे में ये खूबी है ही नहीं कि वो तुम्हें मुकम्मल कर दे। इज्जत, शोहरत, दौलत को मंजिल बनाकर चलने वाले किसी एक भी इंसान को उठाकर देख लें, किसी पर कभी वो घड़ी नहीं आई कि जब उसने कहा हो कि हाँ सब मिल गया, बस बहुत है, काफी है। अना की नेचर ही ऐसी है कि ये हमेशा नॉट इनफ की हालत में रहती है। दूसरे से मिलने वाली तकमील सहरा में पानी की तलाश है कि दूर से नजर आएगा कि वो पानी है, मगर जब वहां पहुंचोगे तो सब कुछ हवा हो चुका होगा, पानी का सराब आगे निकल चुका होगा। तुम कहीं भी पहुंच जाओ, तुम रास्ते पर ही रहोगे। तुम किसी मकाम को भी मंजिल नहीं कह सकते। दूसरा कभी तुम्हें मुकम्मल होने दे ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा तुम्हें मुकम्मल होने दे तो दूसरा फना हो जाता है, और दूसरा कभी फना नहीं होना चाहता। यही तुम्हारी जिंदगी है कि कोई भी इज्जत, मकाम, मर्तबा मिल जाए वो हतमी मंजिल ना बन सकेगी, और ज्यादा की चाहत करोगे और कब्र तक ये चाहत करते रहोगे। जिसे कुरान कहता है कि अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत की चाह में बढ़े जा रहे थे हत्ता के कब्र तक पहुंच गए। और मकाम व मर्तबे, इज्जत की ये ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं होती, ये तुम्हें हमेशा दुखी रखेगी। ये है तुम्हारा सराब। तुम समझते हो कि दूसरा तुम्हें दुखी करता है,
मगर हकीकत ये है कि इज्जत की चाहत ही में तुम्हारी सारी हद तक छुपी है, तुम्हारे सारे दुख छुपे हैं। तुमने कामयाबी चाही है अगर, नाकामी तुम्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि कामयाबी दूसरे पर मुनहसर है, और जो भी दूसरे पर मुनहसर हो वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। याद रखो, जब तुमने ये चाहा कि लोग तुम्हें अच्छा कहें, कामयाब कहें, नेक कहें, तो अब जान लो कि तुम बुरे कहे जाओगे। नाकामी का टैग तुम्हें मिलता रहेगा। दूसरा इसलिए है ही नहीं कि तुम्हें मुकम्मल करे, दूसरा तो है ही इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर नामुकम्मल होने का एहसास रहे। कतरा जब तक समंदर से अलग तकमील की ख्वाहिश करता रहेगा, नामुकम्मल होने का कर्ब उसका मुकद्दर रहेगा। पूरा समंदर का हर कतरा उसके लिए दुख बुनता रहेगा, लेकिन जिस दिन कतरा अपने कतरा होने को समंदर देख लेगा, उस दिन वो हर मुकाबले से आजाद हो जाएगा। और याद रखो, कतरा भी केमिकली उतना ही H2O है जितना समंदर, और कतरा एक छोटा समंदर ही है, और समंदर भी एक बड़ा कतरा है और कुछ नहीं। तुम जब तक इस अकेलेपन तक नहीं पहुंचते कि तुम ही जिंदगी हो और जिंदगी ही तुम हो, जब तक दूसरा फना नहीं होता तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं हो सकते। जब दूसरा फना हो जाता है तो अब तुम्हारा दुख है या सुख, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, बस तुम हो। और गुरु यही करता है कि वो तुम्हें घेर कर तुम तक ले आता है। वो तुमसे हर सहारा छीन कर तुम्हें तुम पर पहुंचा देता है। मुर्शिद का बस एक ही काम है, हर दूसरा फना कर देना, बस एक तक पहुंचा देना।